Hello everyone. As you are aware that we had started Medical Termination of Pregnancy 1971 Act. In previous classes we had seen in brief about the introduction of this act. This act was passed in the Parliament on 1st April 1971 and after that amendment was done in the year 1975 and 2002. So you all know that is Bhruna Hatya. So it is MTP, that is the termination, means what? It's a abortion. It can be done intentionally or unintentionally. Intentional end of the pregnancy, that is the termination of a pregnancy, means it's a removal of a fetus from a womb of a pregnant lady. Then who classified these as a induced type, spontaneous type, then who further classified it as a safe and unsafe, then in 2017 who further classified it as a safe abortion, less safe and least safe abortion. It is done at a approved place, that different conditions are there where this termination is carried out. Then here the role of the central government is to make the rule to carry out the provision of this act, and state government are making the regulation. So the main objectives of this act is the right and safety of a woman health ला और वुमनच्या लाईफला हा जो लॉ आहे तो काय करतो तर प्रोटेक्ट करत असतो. दॅट इज टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेग्नन्सी इज डन बाय दी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर ओनली. Then another objective is to improve the mental health of a woman and to control the death rate of women due to unsafe and illegal abortion. In previous class we had seen these objectives, then these are the conditions where the termination is done, means to protect the danger to a life. Then the grounds of humanity, means that pregnancy causes due to the sex crimes that can be terminated. And eugenic grounds means if that child is suffering from the deformities at the born, if it is a handicap at the born, any means difficulty in that child inborn, so in that cases that pregnancy is terminated. Means while passing this act, that is here intention of a legislator म्हणजे कोण की ज्यांनी हा कायदा बनवला, ऍक्ट बनवला, त्यांचा काय मेन मकसद होता, ह्या ऍक्ट बनवण्यामागे त्यांचा काय हेतू होता, हा ऍक्ट बनवण्यामागे की प्रेग्नन्सी कोणत्या ह्याच्यामध्ये टर्मिनेट करता येऊ शकते, तर ज्याच्यामुळे वुमनच्या लाईफला धोका आहे त्या प्रेग्नन्सीमुळे ती प्रेग्नन्सी टर्मिनेट करता येऊ शकते. देन प्रेग्नन्सी हे अशा ग्राउंड्स ऑफ ह्युमॅनिटी मीन्स मानवतेच्या दृष्टिकोनातून ह्या ज्या क्राईम्समधून ज्या झालेल्या आहेत प्रेग्नन्सी त्या टर्मिनेट करता येतात. और टिप सपोज इज दी दॅट लेडी इज अ मेंटल, ओके, वो पागल है लेडी, मीन्स ते लेडी काय असेल मेंटल असेल तर त्या केसेसमध्ये that can be terminated. Then eugenic grounds means what? If there is a risk of the serious deformities and diseases in the child to be born. Then next we had seen this different definition of guardian, definition of lunatic, then definition of a mentally ill person. We had seen the definition of minor, registered medical practitioner and owner. That definition we had seen in the previous class. Then we had also seen these conditions for the termination, here places of the termination, then regulatory bodies of which that requirement should be there when there is a pregnancy is terminated at the place, that pregnancy which is up to 12 weeks, that we had seen. Then after that in today's class we will see that admission register, we are already seen that. So in next is the today's class, what we are going to see that different circumstances under which that pregnancy can be terminated. म्हणजे काय की कोणत्या कोणत्या अटी आहेत की ज्या अटी असतील
ह्या अटी असतील, ओके, कोणत्या कोणत्या अटी आहेत की कोणते कोणते नियम आहेत जे फॉलो केले, म्हणजे ज्या काही कागदोपत्री रिक्वायरमेंट्स असतील, बाकीच्या रिक्वायरमेंट्स असतील, त्यांची पूर्तता केली तरच काय होऊ शकतं, प्रेग्नन्सी आहे ते म्हणजे ॲबॉर्शन केलं जाऊ शकतं, बेबी जे काही आहे ते ॲबॉर्ट करता येऊ शकतं. त्या कंडिशन्स कोणत्या आहेत त्या आज आपल्याला आजच्या लेक्चरमध्ये बघायचं आहे. देन सी, ह्याच्यामध्ये दोन हे असतात, मीन्स प्रेग्नन्सी इफ इट इज लेस दॅन 12 वीक्स इट कॅन बी टर्मिनेटेड, अँड इन बिटवीन मीन्स 12 वीक्स टू 20 वीक्स ह्या पिरियडमध्ये जर प्रेग्नन्सी असेल तर मग ती काय करता येऊ शकते, टर्मिनेट करता येऊ शकते. मीन्स बिलो 20 वीक्स आणि 12 टू 20 हे असेल तरी, आणि त्याच्या खाली मीन्स बिलो 12 वीक्स, लेस दॅन 12 वीक्स ओल्ड, तरीसुद्धा ती काय येते तर टर्मिनेट करता येते. सो टोटल त्याच्या ज्या कंडिशन्स काय आहेत, तर फर्स्ट कंडिशन आहे कन्सेंट आहे, सेकंड कंडिशन आहे ती ड्युरेशन ऑफ प्रेग्नन्सी आहे, आणि थर्ड कंडिशन आहेत त्या अदर केसेस आहेत. सो आपल्याला वन बाय वन ह्या कंडिशन्स कोणत्या आहेत त्या आपल्याला बघायच्या आहेत. सो आता फर्स्ट कंडिशन आता आपण बघूया. सो नाऊ विथस्टँडिंग एनिथिंग कंटेन इन इंडियन पेनल कोड 1816, म्हणजे आता इंडियन पेनल कोड 1816ला, बिकॉज ह्या ॲक्ट जो काही आहे त्याचं फर्स्ट प्रोव्हिजन कधी केलं गेलं, 1860मध्ये, जेव्हा काय होती, ब्रिटिश राजवट लागू होती तेव्हा. सो सब्जेक्ट टू दी अदर प्रोव्हिजन्स ऑफ द ॲक्ट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर may terminate the pregnancy only under the following conditions or circumstances. रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर म्हणजे कोण, तर नोंदणीकृत वैद्यकीय अधिकारी जे काही असतात ते खाली दिलेल्या कंडिशन्स असतील तरच ते प्रेग्नन्सी टर्मिनेट करू शकतात. ॲबॉर्शन आहे त्या लेडीचं तर करता येतं. सो त्याच्यामधली काय आहे, फर्स्ट कन्सेंट आहे, फर्स्ट आहे ते कन्सेंट. आता कन्सेंट म्हणजे काय, आता कोणतीही प्रेग्नन्सी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर, ओके, नो प्रेग्नन्सी शॅल बी टर्मिनेटेड बाय RMP विदाउट द कन्सेंट ऑफ अ प्रेग्नंट वुमन, ओके, म्हणजे काय लागतं त्याला, ह्याला विथ रिटन कन्सेंट ऑफ अ प्रेग्नंट वुमन ऑफ 18 इयर्स ऑर मोर एज, म्हणजे काय, ती जर लेडी 18 इयर्सची असेल और त्याच्यापेक्षा जास्त एज असेल त्याचं, तर त्या लेडीचं रिटन कन्सेंट लागतं. म्हणजे जिथे हे सेंटर असतं की जिथे टर्मिनेशन केलं जातं प्रेग्नन्सीचं, सो त्या सेंटरमध्ये फॉर्म्स असतात डिफरंट, देन त्याच्यावरती सगळ्या टर्म्स कंडिशन्स लिहिलेल्या असतात, दॅट लेडी इज डन बाय हिमसेल्फ और फॅमिलीमधलेच सायन्स असते त्यांची. सो जर रिटर्न कन्सेंट ऑफ अ प्रेग्नंट वुमन जे काही आहे ही 18 इयर्स ऑफ एजची असेल और जास्त असेल तर मग तिचं त्या लेडीचं काय लागतं, कन्सेंट लागतं, म्हणजे त्याने त्या फॉर्मवरती तिचे साईन लागते की स्वतः तिने ते मान्य केलेलं असतं की तिला ते बेबी टर्मिनेट करायचं आहे. देन अशी केस असेल वेन दी प्रेग्नंट वुमन इज लेस दॅन 18 इयर्स ऑफ एज, म्हणजे काय, त्या प्रेग्नंट लेडीचं वय जे आहे हे 18 वर्षापेक्षा कमी असेल, किंवा ती प्रेग्नंट लेडी काय असेल, लुनाटिक असेल. सो लुनाटिक म्हणजे काय, लुनाटिक मीन्स वॉट, इट्स अ मेंटली इल पर्सन, म्हणजे काय असेल, ते एखाद्या मेंटल डिसऑर्डरने जर सफर करत असेल, ती पागल असेल, ओके, मॅड असेल तर. सो म्हणजे ह्याच्या केसमध्ये, सो इन केस ऑफ अ प्रेग्नंट वुमन हू इज अ मायनर ऑर लुनाटिक, मायनर म्हणजे काय की जिने मेजॉरिटीचं एज जे काही आहे ते अटेन केलेलं नाही, 18 वर्षापेक्षा समजा ती काय आहे, लहान आहे, ओके. सो त्याच्या अशा केसेसमध्ये काय लागतं, प्रेग्नन्सी इज टर्मिनेटेड विथ अ रिटन कन्सेंट ऑफ हर गार्डियन, मीन्स त्या लेडीचे जे केअरटेकर कोणी असतील, मीन्स त्यांचे फादर असतील, मदर जे कोणी असतील, कोणी जे असतील रिलेटिव्स, काही जे कोणी असतील, सो त्यांचे गार्डियन जे कोणी असतात, गार्डियन म्हणजे काय, अ पर्सन हू इज टेकिंग केअर ऑफ अ मायनर पर्सन ऑर मेंटली इर पर्सन. मायनर गार्डियन कोणाला म्हणतात की जो काय करतो, काळजी घेत असतो मायनर पर्सनची. मायनर पर्सन म्हणजे कोणता, पर्सन ज्याने ते मेजॉरिटीचं एज आहे ते अटेन केलेलं नाही आहे, म्हणजे तो लहान आहे अजून असा पर्सन. तर गार्डियन जे कोणी असतात तर त्यांची काय लागते, साईन लागते त्या फॉर्मवरती. सो हे आहे कन्सेंट, हा पॉईंट आहे. कन्सेंट पॉईंट म्हणजे जिथे हे सेंटर असतं की जिथे म्हणजे शासनमान्य गर्भपात केंद्र जे असतं
की तिथे काय असतात, फॉर्म्स असतात, रजिस्टर वगैरे असतं आणि त्या फॉर्म्स असतात आणि त्या फॉर्म्सवरती त्या लेडीची साईन लागते. म्हणजे त्या लेडीचं एज 18 वर्ष असेल किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तर तिची साईन लागते त्याच्यावरती. देन समजा जर काय असेल, इथे काय म्हटलेलं आहे पॉईंट, की नो प्रेग्नन्सी शॅल बी टर्मिनेटेड बाय अ RMP विदाऊट दी कन्सेंट ऑफ अ प्रेग्नंट वुमन. म्हणजे काय तर जर त्या वुमनची परवानगी असेल, त्या वुमनने त्या पेपर्सवरती साईन केलेल्या असतील तरच RMP म्हणजे नोंदणीकृत वैद्यकीय अधिकारी आहे तरच ती प्रेग्नन्सी टर्मिनेट करू शकतात. समजा त्या वुमनची त्याला सहमती नसेल, त्याने त्या पेपर्सवरती त्या वुमनने साईन केलेली नसेल, रिटर्न कन्सेंट या कागदपत्रांवरती जे काही डॉक्युमेंट्स असतील त्याच्यावरती त्या वुमनने साईन केलेली नसेल तर RMP आहेत, नोंदणीकृत वैद्यकीय अधिकारी आहेत, ते काय करू शकत नाहीत, प्रेग्नन्सी टर्मिनेट करू शकत नाहीत. एक्सेप्शनल काय आहेत केस ह्याला, की त्या प्रेग्नंट लेडीचं वय समजा लेस दॅन 18 इयर्स असेल, म्हणजे 18 वर्षापेक्षा ती कमी वर्षाची असेल, और जर प्रेग्नंट वुमन काय असेल, लुनाटिक असेल. लुनाटिक म्हणजे काय, ही इज अ मायनर पर्सन, ही इज अ मेंटली इल पर्सन असेल, ती मानसिकदृष्ट्या ती कमकुवत असेल व्यक्ती, मॅड असेल, त्या केसेसमध्ये त्याच्या गार्डियनची साईन लागते. मीन्स रिटर्न कन्सेंट कोणाचं लागतं, ऑफर गार्डियन. गार्डियन मीन्स व्हॉट, पर्सन हू इज अ टेकिंग केअर ऑफ दॅट मायनर पर्सन. त्या पर्सनमध्ये त्याची कोणाची साईन लागते तर गार्डियनची साईन लागते. हा झाला फर्स्ट पॉईंट, दॅट इज अ कन्सेंट. ह्याला काय म्हणतात, कन्सेंट असं बोलतात. की कन्सेंटमध्ये काय आहे, त्या लेडीची काय लागते, साईन लागते. आणि समजा ती लेडी 18 वर्षापेक्षा कमी असेल, लुनाटिक असेल किंवा मेंटली इल असेल तर त्याच्या गार्डियनची साईन लागते त्या फॉर्म. ओके, तरच काय करता येतं तर प्रेग्नन्सी आहे ती टर्मिनेट करता येते अंडर दिस MTP ॲक्ट. सो दिस इज फर्स्ट कन्सर्न. अँड सी that registered medical practitioners, okay, who is going to terminate that. So त्या RMP जे कोणी आहेत, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर, त्यांच्यासाठी पण काही कंडिशन्स दिलेल्या आहेत. त्या म्हणजे तर रजिस्टर्ड मीन्स मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स रजिस्टर्ड बिफोर द कमेन्समेंट ऑफ द ॲक्ट शुड हॅव ॲटलिस्ट 3 years of experience in gynecology and obstetrics. So gynecology, you all know that म्हणजे काय, it is a branch of a medicine that deals with the disease and routine physical care of a reproductive system of a woman. स्त्रीरोग तज्ञ रिलेटेड स्त्रीरोग जे काही आहेत ते गायनाकोलॉजीमध्ये येतात. आणि ऑब्स्टेरिक्स म्हणजे इट्स अ ब्रँच ऑफ अ मेडिसिन अँड सर्जरी विच इज कन्सर्न विथ द चाइल्ड बर्थ अँड मिडवायफरी. त्याला ऑब्स्टेरिटिक्स असं म्हणतात, गायनाकोलॉजिस्ट अँड ऑब्स्टेरिटिक्स असं म्हणतात त्याला. तर जे कोणी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर आहेत, ओके, म्हणजे समजा जे प्रॅक्टिशनर म्हणजे जे डॉक्टर आहेत की ज्यांनी आपले रजिस्ट्रेशन, हा ॲक्ट आला आहे कधी, 1971मध्ये. सो 1971च्या आधीचे जे कोणी रजिस्टर्ड डॉक्टर आहेत की हे जे गायनाकोलॉजिस्ट आणि ऑब्स्टेरिटिक्समध्ये आहेत, सो त्यांना 3 years एक्सपिरियन्स असला पाहिजे गायनाकोलॉजी आणि ऑब्स्टेरिटिक्समध्ये. Then these medical practitioner who is registered after the commencement of the act. पहिल्यांदा त्यांना काय सांगितलं की 1971च्या अगोदरचे जे कोणी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स असतील की जे त्यांना काय असला पाहिजे, गायनाकोलॉजी आणि ऑब्स्टेटिक्समध्ये 3 yearsचा एक्सपिरियन्स असला पाहिजे. देन मेडिकल प्रॅक्टिशनर रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेन्समेंट ऑफ द ॲक्ट मस्ट हॅव completed at least 6 months हाऊस सर्जरी इन गायनाकोलॉजी अँड ऑब्स्टेरिटिक्स. त्यांनी काय केले पाहिजे, त्यांचा सर्जरीमध्ये, गायनाकोलॉजी मीन्स सिझेरियनच्या केसेस वगैरे असतात, C-section सिझेरियन केलं जातं, सर्जरी केली जाते. सो त्या केसेसमध्ये काय कंडिशन सांगितलेली आहे, कमेन्समेंट ऑफ द ॲक्ट दॅट इज मस्ट हॅव दॅट मेडिकल प्रॅक्टिशनर ही मस्ट हॅव 6 months हाऊस सर्जरी इन गायनाकोलॉजी. गायनाकोलॉजीमध्ये त्याला 6 monthsचा काय असला पाहिजे, एक्सपिरियन्स असला पाहिजे. अँड ऑब्स्टेटिक्समध्ये ऑर हॅव 1.5 years एक्सपिरियन्स, 1.5 वर्षाचा एक्सपिरियन्स असला पाहिजे. ऑर हॅव असिस्टेड अ RMP इन ॲटलिस्ट 25 cases ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी. और काय म्हटलेलं आहे,
अजून ह्याच्यामध्ये काय असलेलं पाहिजे की त्याने जो कोणी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर आहेत सो त्याच्यासोबत 25 केसेस आहेत ॲबॉर्शनच्या त्याच्यात ऑपरेट म्हणजे सहकार्य केलेलं असलं पाहिजे. और होल्ड पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्रीज इन गायनाकोलॉजी अँड ऑब्स्ट्रॅक्टिक्स, और त्याने जो कोर्स आहे आफ्टर BAMS असेल म्हणजे स्पेसिफिकेशन MD और MS इन दी और MBBS इन दीज और पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री इन दी गायनाकोलॉजी अँड ऑब्स्टेरिटिक्स. गायनाकोलॉजी अँड ऑब्स्टेरिटिक्समध्ये त्याने डिग्री घेतलेली असली पाहिजे. हे काय आहे त्या मेडिकल प्रॅक्टिशनरच्या कंडिशन्स आहेत की ही शुड हॅव 3 years ऑफ एक्सपिरियन्स इन गायनाकोलॉजी अँड ऑब्स्टेरिटिक्स इफ ही इज रजिस्टर्ड बिफोर दी 1971, बिफोर दी कमेन्समेंट ऑफ दी ॲक्ट, दॅट इज 1971. And medical practitioner who is registered after the commencement of the act, that is after 1971, so he must have completed at least 6 months house surgery. 6 months house surgery in what? Gynecology and obstetrics. त्याला सर्जरीचा एक्सपिरियन्स असला पाहिजे. और हॅव 1.5 years एक्सपिरियन्स, और हॅव असिस्टेड, और अजून काय म्हटलं पाहिजे 1.5 yearsचा एक्सपिरियन्स असला पाहिजे. और हॅव असिस्टेड RMP, और त्याने RMPला म्हणजे कोण रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर जो कोणी आहे सो त्याच्यासोबत 25 केसेस आहेत ॲबॉर्शनच्या त्या हाताळल्या असल्या पाहिजेत. मीन्स or have assisted RMP in at least 25 cases of termination of pregnancies, or hold postgraduate degrees in gynecology and obstetrics. ओके, ह्या RMPच्या कंडिशन्स आहेत रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनरच्या. सो ऑल ऑफ यू पॉज दॅट व्हिडिओ, मीन्स सी बॅक दॅट अगेन व्हिडिओ, पॉज करा व्हिडिओ अँड दिस ह्याच्या कंडिशन सांगितल्या मेडिकल प्रॅक्टिशनरच्या त्या नोट डाऊन करा नोटबुकमध्ये. सेकंड इज द ड्युरेशन ऑफ प्रेग्नन्सी. म्हणजे काय तर प्रेग्नन्सीचा कालावधी हा काय आहे व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. सो प्रेग्नन्सीचा पर्टिक्युलर तो पिरियड आहे 12 weeks ओल्ड और 20 weeksपर्यंतचा, त्याच ह्याच्यामध्ये प्रेग्नन्सी टर्मिनेट करता येते. सो फर्स्ट बघा आता, a pregnancy may be terminated if it is not more than 12 weeks old. म्हणजे प्रेग्नन्सी ॲबॉर्शन कधी करता येतं जर प्रेग्नन्सी 12 वीक्सपेक्षा जास्त नसेल तर, 12 आठवड्यांपेक्षा जास्त नसेल तर. प्रेग्नन्सी मे बी टर्मिनेटेड इफ इट इज नॉट मोर दॅन 12 weeks, 12 वीक्सपेक्षा कमी असेल तर. देन a medical practitioner is of the opinion that continuation of a pregnancy, और जो कोणी मेडिकल प्रॅक्टिशनर आहे सो त्याचं हे मत असेल की ही जर प्रेग्नन्सी कंटिन्यू केली तर ज्याच्यामुळे काय आहे इट मे इन्व्हॉल्व अ सिरियस रिस्क टू द लाईफ ऑफ अ प्रेग्नंट वुमन, की ज्याच्यामुळे गर्भवती महिलेला तिच्या जीवनाला अतिशय गंभीर असा धोका आहे. अँड वुड रिझल्ट इन टू सिरियस इंजुरी, आणि ज्याच्यामुळे तिला काय होणार आहे तर भयंकर गंभीर दुखापत होणार आहे, तिला शारीरिक दुखापत होणार आहे, किंवा तिला तिची मानसिक जी काही प्रकृती आहे ती मानसिक प्रकृती जर त्या प्रेग्नंट वुमनची काय होणार असेल तर त्याला धोका असेल. सो त्याच्यामध्ये प्रेग्नन्सी काय केली जाते तर टर्मिनेट केली जाते. म्हणजे पहिली कंडिशन काय आहे ड्युरेशन ऑफ प्रेग्नन्सीमध्ये फर्स्ट कंडिशन आहे प्रेग्नन्सी टर्मिनेट कधी करता येते की जर 12 आठवड्यापेक्षा कमी कालावधी असेल तर. देन मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असतात म्हणजे कोण जे नोंदणीकृत वैद्यकीय अधिकारी आहेत ह्याच्यासाठी की जे ॲबॉर्शन करणार आहेत. सो त्यांचं असं मत असेल की ह्याच्यामध्ये काय आहे धोका आहे वुमन्सच्या लाईफला, तसंच ती भयंकर दुखापत होऊ शकते, म्हणजे वुमन शारीरिक दुखापत मानसिक इजा पोहोचू शकत, भयंकर गंभीर इजा पोहोचत असेल त्या वुमन्सला, तर मग तिथे काय केलं जातं तर प्रेग्नन्सी टर्मिनेट केली जाते. तर ज्या प्रेग्नन्सीमुळे त्या वुमनला त्रास होणार असेल तर. देन the child to be born will be seriously handicapped due to physical or mental abnormalities. म्हणजे काय की हे जे प्रेग्नन्सी आहे जे चाइल्ड बॉर्न होणार आहे जे मूल जन्म घेणार आहे
सो ते म्हणजे जन्मतःच त्याच्यामध्ये काय असेल तर डिफिकल्टी असेल, जन्मतःच ते मूल अपंग असेल त्याच्यामध्ये, किंवा त्याची काही शारीरिक वाढ ही पूर्ण झाली नसेल, किंवा त्याचा मेंटल ॲबनॉर्मॅलिटीज असतील त्याच्यामध्ये, म्हणजे त्याच्या ब्रेनची डेव्हलपमेंट आहे ही समजा झालेली नसेल, जे कोणी चाइल्ड बॉर्न होणार आहे त्याची, तर मग काय होऊ तर काय केलं जातं, प्रेग्नन्सी आहे ती टर्मिनेट केली जाते ह्या केसेसमध्ये. म्हणजे जर ती काय असेल 12 वीक्स ओल्ड असेल, ओके, 12 आठवड्यापेक्षा जर कमी कालावधी असेल तर. ह्या त्याच्या 2 कंडिशन्स आहेत. देन second condition, if a pregnancy may be terminated when the length of a pregnancy is more than 12 weeks old but not more than 20 weeks old. म्हणजे काय, प्रेग्नन्सी अजून कधी टर्मिनेट करता येते की 12 आठवड्यापेक्षा जास्त असेल पण 20 वीक्सपेक्षा जर कमी असेल, म्हणजे इन बिटवीन 12 वीक्स टू 20 वीक्स जर प्रेग्नन्सी असेल तरीसुद्धा ती टर्मिनेट करता येते. बट तिथे कंडिशन काय लागतात तर 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर्सचं ओपिनियन लागतं. 12 वीक्सची असेल तर एकाच रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनरचं ओपिनियन इज सफिशियंट. बट हियर जर पिरियड आता इथे काय आहे, मोर आहे, मीन्स more than 12 weeks old, but here what happen, not more than 20 weeks, in between जर period असेल 12 weeks to 20 weeks, and if it is not less than 2 RMPs opinions are taken. 2 ह्याची काय घेतली जातात, ओपिनियन आहेत, 2 डॉक्टरांची मतं जी काही आहेत ही मतं आहेत ती घेतली जातात. देन अ प्रेग्नन्सी ऑफ एनी ड्युरेशन मे बी टर्मिनेटेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर इफ ही इज ऑफ ओपिनियन फॉर्म इन गुड फेथ दॅट टर्मिनेशन ऑफ सच प्रेग्नन्सी इज immediately necessary to save the life of a pregnant woman. So under such circumstances, provision of place, length of pregnancy and opinions of minimum to registered medical practitioners are not applicable. म्हणजे प्रेग्नन्सी कोणत्याही कालावधीमध्ये असेल आणि ज्याने काय आहे तर इमिडिएट म्हणजे काय आहे तर वुमनच्या लाईफला धोका आहे, मीन्स खूप आता अशी शेवटची कंडिशन आलेली आहे की काय होणार आहे तिथे की जर प्रेग्नन्सी टर्मिनेट केली तरच वुमन ती वाचू शकते. ओके, मीन्स काही वेळेला काय होतं इन वुमन्स व्हॉट हॅपन, देर इज अ ग्रोथ ऑफ दॅट, ओके, इन फॅलोपियन ट्यूब्समध्ये फॅलोपियन ट्यूब्स आहेत, सो त्याच्यामध्ये बेबीची ग्रोथ जर होत असेल सो त्या कंडिशनमध्ये देर आर असं असतं की इट विल बी डेंजरस टू वुमन, की वुमन मे बी डेथ, वुमनची डेथसुद्धा होऊ शकते जर ती ग्रोथ आहे ती जास्त जर व्हायला लागली. सो दॅट टाईम मीन्स तेव्हा मग कालावधी कितीही असेल किंवा असं जर धोका असेल वुमनच्या ह्याला तर मग ते लगेचच्या लगेच तिथे ती टर्मिनेट केली जाते प्रेग्नन्सी आहे ती. देन ह्या झाला ड्युरेशनचा हे पॉईंट झाला की ड्युरेशन ऑफ प्रेग्नन्सी. सो ड्युरेशनमध्ये 12 वीक्स, ओके, मीन्स इफ इट इज लेस दॅन 12 वीक्स त्या टर्मिनेट करता येतं. देन त्या कंडिशन्स झाल्या ह्याच्यामध्ये 12 वीक्सच्या ड्युरेशनमध्ये की रिस्क आणि चाइल्डच्या हे हँडिकॅपच्या त्या 2 कंडिशन्स झाल्या. देन सेकंड ह्याच्यामध्ये काय आहे, जर लेंथ आहे प्रेग्नन्सीची ती काय असेल जास्त असेल, 12 वीक्स ओल्ड बट नॉट मोर दॅन 20 वीक्स ओल्ड, इन बिटवीन 12 टू 20 वीक्स असेल, त्या केसेसमध्ये काय होतं ते आपण बघितलं आता. देन means a pregnancy of any duration here may be terminated by registered medical practitioner when is of that opinion such termination is immediately necessary to save the life of a pregnant woman. Then third one, there are the other cases. So other cases are what, that pregnancy caused due to the rape or due to failure of a contraceptive device used by any married woman or her husband, okay, for the purpose of a family planning, then that cases pregnancy काय करता येते तर टर्मिनेट करता येते. then in determining the health of in determining health hazards of pregnancy, pregnant woman's actual or future conditions and environments to be taken into account.
So these are the conditions or the certain circumstances under which the pregnancy may be terminated by registered medical practitioner. So in that, first one is the written consent of a woman if she is of 18 years of age. Then if she is a minor or lunatic, or she is a mentally ill, or she had not attained the age of majority, that is if her age is less than 18 years, then in that cases that written consent of her guardian is required. Then second condition is the duration of a pregnancy. That duration is a 12 weeks. Okay, so here that one medical practitioner opinion is taken into consideration, and if he opinion of that registered medical practitioner is that if it is involve risk to life of a pregnant woman, then the serious injury to her life, then that can be terminated. Then if that child, if he is seriously handicapped, then that can be inborn जर हँडिकॅप असेल तेव्हा सुद्धा टर्मिनेट करता येते. देन तो जो पिरियड आहे 12 वीक्स टू 20 वीक्स इन बिटवीन जर तो पिरियड असेल प्रेग्नन्सीचा, सो त्या केसेसमध्ये काय केलं जातं, ते 2 RMPची ओपिनियन आहेत ती कन्सिडर केली जातात. देन दॅट प्रेग्नन्सी ॲनी ड्युरेशन असेल ती टर्मिनेट केली जाते वेन देर इज अ इमिडिएट नेसेसरी टू सेव्ह दॅट लाईफ ऑफ वुमन. And that these are the other cases where pregnancy can be terminated. So in the final exams there are the questions asked on this, that is write down the conditions under which the pregnancy may be terminated. So that should be your answer. So after that, next is the offenses and penalties under the act. So what are the offenses and penalties under the act that we will see. So as per the latest amendment in the MTP Act, that is Medical Termination of Pregnancy Act 1971. So now see, आता first condition काय आहे, if the termination of a pregnancy by a person who is not registered medical practitioner, म्हणजे कोण ॲबॉर्शन करत असणारा व्यक्ती हा कोण नसेल, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर नसेल, म्हणजे नोंदणीकृत वैद्यकीय अधिकारी जर नसेल, तर त्या केसेसमध्ये काय केलं जातं, ही शॅल बी पनिशेबल, त्याला काय होते, शिक्षा होते. विथ रेगरस एम्प्रिसोनमेंट फॉर अ टर्म, त्याला काय होऊ शकते, तुरुंगवास होऊ शकतो, सक्तीचा तुरुंगवास होऊ शकतो. किती कालावधीसाठी, 2 वर्षापेक्षा जास्त, मीन्स 2 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त. विच मे एक्सटेंड टू 7 years, 2 वर्ष ते 7 वर्षाचा त्या व्यक्तीला काय होऊ शकतो, तर तुरुंगवास होऊ शकतो, जर ॲबॉर्शन करणारा व्यक्ती हा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर नसेल. तर ते काय होऊ शकतं, पनिशेबल विथ वॉट, rigorous imprisonment for a term. Okay, that term is that should not be less than 2 years but which may extend to 7 years. Okay, term काय असते, that is 2 to 7 years ह्या पिरियड मध्ये त्याला हे होऊ शकतो. Then second one is whoever terminates any pregnancy in a place other than that mentioned in the section 4. ओके, आता सेक्शन 4च्या अंडर काय आहे, तर अप्रूवल ऑफ अ प्लेस आहे, की प्लेस अप्रूव्ह केली जाते. सो ह्याच्यासाठी काय लागतं, मीन्स दॅट कुठे केलं जातं टर्मिनेशन, हॉस्पिटल्स एस्टॅब्लिश और मेंटेन बाय दी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलमध्ये, किंवा दुसरं गव्हर्मेंटने मंजुरी दिलेलं केंद्र असतं, म्हणजे शासनमान्य गर्भपात केंद्र असतं. प्लेस अप्रूव्ह बाय गव्हर्मेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दी गव्हर्मेंट, ते असतं. सो प्लेस इथे प्रेग्नन्सी टर्मिनेट करता येते. ओके, सो त्याच्यामध्ये काय असतं, सेक्शन 4मध्ये हे मेन्शन केलेलं आहे. सो शॅल बी पनिशेबल विथ रेगरस एम्प्रिसोनमेंट फॉर अ टर्म विच शॅल नॉट बी लेस दॅन 2 years. काय होऊ शकतो, सक्तीचा तुरुंगवास होऊ शकतो, जो किती आहे, किती असतो तो, तर 2 वर्ष. आणि तो सेम आहे ह्याच्यामध्ये. फर्स्ट ह्याला जे एम्प्रिसोनमेंट आहे
तेच आहे सेम, की सक्तीचा तुरुंगवास होऊ शकतो किती इयर्सचा, 2 वर्ष ते 7 वर्षाचा. म्हणजे 2 वर्षा इथे म्हटलेलं आहे शॅल नॉट बी लेस दॅन 2 इयर्स, 2 वर्षापेक्षा कमी नाही, आणि जो वाढू शकतो 7 वर्षापर्यंत, म्हणजे 2 इयर्स टू 7 इयर्सची काय होऊ शकते, तर तुरुंगवास होऊ शकतो. म्हणजे अप्रुव्हल प्लेस आहेत, अप्रुव्हल प्लेस कुठच्या आहेत, गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आहे किंवा दुसरं गव्हर्मेंटने मंजुरी दिलेलं सेंटर जे कुठलं असेल ते. सो हे सेक्शन 4च्या अंडर येतं. सो इट शॅल बी पनिशेबल विथ दॅट फॉर अ टर्म. देन थर्ड वन इज any person being owner of a place which is not approved under clause B of section 4. सो सेक्शन 4 जो काही आहे, सेक्शन 4 जो काही आहे ह्या ॲक्टच्या अंतर्गत, सो ह्या ॲक्टच्या अंतर्गत सेक्शन 4 आहे की त्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे, पर्टिक्युलर जो कोणी आता ओनर आहे, ओनर म्हणजे कोण असतं, आपण डेफिनेशनमध्ये बघितलं की ओनर इन रिलेशन टू ॲनी प्लेस मीन्स ॲनी पर्सन who is administrative head, okay, or otherwise responsible for working and maintenance of a hospital or place by whatever name called, जिथे प्रेग्नन्सी काय केली जाते, टर्मिनेट केली जाते अंडर दिस ॲक्ट. सो जो कोणी काय असेल, ओनर असेल की जो काय आहे कॅपेबल नाही आहे, जे अंडर सेक्शन त्याला अप्रुव्हल मिळालेलं नाही आहे, सो दॅट शॅल बी पनिशेबल विथ रेगरस इम्प्रिसोनमेंट फॉर अ टर्म विच शॅल नॉट बी लेस दॅन 2 इयर्स. म्हणजे सेम पनिशमेंट आहे, सेम तिघांनाही सेम पनिशमेंट आहे. व्हेरी सिम्पल आहे म्हणजे तुम्हाला हे लक्षात ठेवायला इझी आहे. फक्त तुम्हाला ऑफेन्स कोणता आहे म्हणजे गुन्हा कोणता आहे तो लक्षात ठेवायचा आहे. पहिला गुन्हा आहे तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर, दुसरा गुन्हा आहे तो अप्रूव्ड प्लेसचा आहे, पहिला RMPचा, दुसरा अप्रूव्ड प्लेसचा आणि तिसरा ओनर ऑफ प्लेस म्हणजे त्या जागेचा जो कोणी मालक असेल की ज्याला अप्रूव्हल मिळालेलं नाही आहे अजून, तरीसुद्धा काय केलेलं आहे, त्या जागेला जरी अप्रूव्हल मिळालेलं नाही आहे आणि तरीसुद्धा तिथे प्रेग्नन्सी टर्मिनेट केली गेलेली आहे, सो त्या जागेचा जो कोणी मालक असेल, ओनर असेल त्या हॉस्पिटलचा, त्या जागेचा, सो त्यालासुद्धा मग काय मिळू शकते, तर शिक्षा मिळू शकते. सो ही शॅल बी पनिशेबल विथ रेगरस इम्प्रिसोनमेंट फॉर अ टर्म विच शॅल नॉट बी लेस दॅन 2 इयर्स बट विच मे एक्सटेंड टू 7 इयर्स. 7 वर्षापर्यंत वाढते, 2 ते 7 वर्षाचं काय होते, त्याला शिक्षा होत असते. सो दीज आर दी ऑफेन्सेस अँड पेनल्टीज. व्हेरी सिम्पल, सेम कंडिशन्स आर देअर. सो हिअर अवर चॅप्टर Medical Termination of Pregnancy Act 1971 is finished. So in this chapter what we had seen, that is objectives. So this act was main objectives to save the life of a pregnant woman. हा act आहे, हा pregnant woman च्या लाईफला प्रोटेक्ट करतोय. Then that provisions of the termination, so health measure, grounds of humanity, eugenic grounds we had seen. Then definitions, guardian, lunatic, mentally ill person, minor, then registered medical practitioner, owner, that we had seen. Then place where the pregnancy is terminated, these are the hospital established or maintained by the government. Then place approved by the government. Then constitution we had seen, that is committee, chairman, that we had seen. Then facility which are to be provided at the place of the termination, up to 12 weeks, up to 20 weeks, that we had seen. Different gynecology examination table, sterilization equipment, that we had seen. Then register, admission register, then content which is in form 3, admission register form 3 च्या under आहे. Then after that today we had seen the circumstances or conditions under which that pregnancy is terminated and offenses and penalties. So this is all about this chapter. So if you have any difficulty, so you can ask me anytime, you can ask in the comment section also. So thank you so much, happy learning, stay safe.